السلام علیکم، میرا نام ہے جویریہ عدیل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ عام طور پر ہم روشنی کو ایک تیز رفتار اور ناقابل گرفت مظہر سمجھتے ہیں جو کسی بھی شے سے ٹکرا کر منعکس ہو جاتی ہے یا شفاف اشیاء سے گزر جاتی ہے، لیکن کیا روشنی کو منجمد یعنی فریز کیا جا سکتا ہے؟ حال ہی میں ایک حیران کن سائنسی تجربے میں اطالوی ماہرین نے روشنی کو ایک سپر سالڈ میں تبدیل کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ تحقیق نہ صرف تھیوریٹیکل فزکس بلکہ کوانٹم میکینکس کے لیے بھی بہت بڑی پیش رفت سمجھی جا رہی ہے۔ اس تحقیق کے دوران روشنی پر ریسرچ کرنے والی ٹیم کی رہنمائی ڈیوڈ نیگرو اور اینٹونیو جان فراٹے کر رہے تھے، جن کا تعلق بالترتیب یونیورسٹی آف پیویا اور CNR نینو ٹیک سے ہے۔ اس ویڈیو میں جتنی بھی معلومات فراہم کی جائیں گی، ان پر شائع ہونے والے آرٹیکلز کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ تحقیق 5 مارچ کو معروف سائنسی جریدے نیچر میں شائع ہوئی اور اس نے فزکس کے ماہرین کو حیران کر دیا۔ اس تحقیق کے دوران سائنسدانوں نے روشنی کو ایک ایسے نادر اور پیچیدہ کوانٹم فیز میں داخل کیا جس میں روشنی نے بیک وقت لکوڈ اور سالڈ دونوں کی خصوصیات ظاہر کی۔ یہ وہی کیفیت ہے جسے سپر سالڈ کہا جاتا ہے، جو عام طور پر انتہائی کم درجہ حرارت پر مادہ میں دیکھی جاتی ہے۔ سپر سالڈز کا نظریہ سب سے پہلے 1960 کی دہائی میں پیش کیا گیا، جبکہ 2017 میں مخصوص گیسوں میں پہلی بار اس نظریے کو دیکھا گیا۔ اٹالین ریسرچرز یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا وہ روشنی کے لیے بھی ایسے ہی حالات پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے ایک سیمی کنڈکٹر استعمال کیا، جو کہ ایک ایسا مٹیریل ہے جو روشنی اور بجلی کے بہاؤ کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہاں پر اہم سوال یہ ہے کہ سپر سالڈ کیا ہے اور آخر روشنی کیسے اس طرح سے برتاؤ کر سکتی ہے۔ سپر سالڈ ایک عجیب و غریب کوانٹم حالت ہے جو بیک وقت 2 اپوزٹ خصوصیات رکھتی ہے۔ یہ ایک ٹھوس یعنی سالڈ کی طرح کی حالت ہوتی ہے جس میں ذرات کو ایک منظم اور جالی دار ڈھانچے میں ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک مائع یعنی سپر فلوئڈ کی طرح کی حالت ہے جو بغیر کسی رگڑ کے حرکت کر سکتا ہے۔ روشنی کو فریز کرنا کوانٹم میکینکس کی ایک حیران کن مثال ہے جہاں عام فزکس کے اصول لاگو نہیں ہوتے۔ اس سے پہلے یہ مظہر صرف انتہائی سرد ایٹمی گیسز یعنی الٹرا کولڈ ایٹامک گیسز میں ہی دیکھا گیا تھا، جہاں درجہ حرارت ایبسولوٹ زیرو کے قریب لایا جاتا ہے، یعنی -273.15 273.15 ڈگری سیلسیس۔ تاہم اب پہلی بار سائنسدانوں نے روشنی کو اس خاص کوانٹم حالت میں داخل کر کے ایک نیا سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ آپ کا سوال ہوگا کہ آخر یہ تجربہ کیسے کیا گیا؟ اس حیرت انگیز تجربے کو انجام دینے کے لیے سائنسدانوں نے ایلومینیم گیلیم آرسینائڈ سے بنی ایک فوٹونک سیمی کنڈکٹر پلیٹ فارم کو استعمال کیا۔ اس پلیٹ فارم پر ایک تیز رفتار لیزر بیم ڈالی گئی جس نے روشنی کے ذرات یعنی فوٹونز کو ایک خاص ترتیب میں اکٹھا کر دیا۔ پھر جیسے زیادہ سے زیادہ فوٹونز جمع ہوتے گئے، یہ روشنی بوز آئنسٹائن کنڈنسیٹ یعنی BEC میں تبدیل ہو گئی۔ بوز آئنسٹائن کنڈنسیٹ مادے کی ایک خاص حالت ہے جو انتہائی کم درجہ حرارت پر وجود میں آتی ہے۔ جب کسی گیس کے ایٹمز کو تقریباً ایبسولوٹ زیرو یعنی -273.15 ڈگری سیلسیس کے قریب ٹھنڈا کیا جاتا ہے تو وہ کوانٹم میکینکس کے اصولوں کے تحت ایک ہی توانائی کی حالت میں آ جاتے ہیں اور آپس میں ضم ہو کر ایک سپر ایٹم بنا لیتے ہیں۔ آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلیں کہ یہ حالت سب سے پہلے 1924 میں سٹینڈرا نیتھ بوز اور آئنسٹائن نے نظریاتی طور پر پیش کی تھی، لیکن اسے تجرباتی طور پر 1995 میں ثابت کیا گیا۔ BEC میں تمام ذرات ایک ہی کوانٹم سٹیٹ میں آ جاتے ہیں اور یوں یہ ذرات کوہرنس کے ساتھ حرکت کرتے ہیں۔ BEC میں تبدیل ہونے کے بعد روشنی نے سپر سالڈ کی خصوصیات ظاہر کرنا شروع کر دی۔ ان خصوصیات میں روشنی کا ایک مخصوص ڈھانچہ رکھنا اور بغیر کسی رگڑ کے حرکت کرنا شامل تھا۔ جہاں پہلی خصوصیت اسے ٹھوس بنا رہی تھی، وہیں پر دوسری خصوصیت یہ ظاہر کر رہی تھی کہ روشنی ایک سپر فلوئڈ ہے۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ جب کسی نے روشنی کو ایسی کوانٹم خصوصیات اختیار کرنے پر مجبور کیا ہے، اور یہ فزکس کی دنیا میں ایک انقلابی دریافت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ دریافت سائنس اور ٹیکنالوجی میں کیا تبدیلیاں لا سکتی ہے؟ یہ ریسرچ صرف ایک سائنسی تحقیق نہیں بلکہ اس کے عملی فوائد بھی ہیں جو کہ بے حد وسیع ہو سکتے ہیں۔
ये तहकीक क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग के मैदान में नई इजादात की राह हमवार कर सकती है। ये दरियाफ्त रोशनी की खास हालतों को मजीद बेहतर बनाने में मदद दे सकती है, जिससे क्वांटम कंप्यूटर्स ज्यादा तेज और मौसर बन सकते हैं। इस तहकीक से ये बात मालूम हुई है कि अगर रोशनी को सुपर सॉलिड में तब्दील किया जा सकता है तो इसे बहुत ज्यादा मुस्तहकम क्वांटम नेटवर्क्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो मालूमात की मुंतकिली को बेहद तेज और महफूज बना देंगे। मुस्तकबिल में ये दरियाफ्त जदीद लेजर टेक्नोलॉजी और रोशनी पर मबनी कंप्यूटिंग के शोबे में भी इनकलाब बर्पा कर सकती है। ये तजुर्बा हमें रोशनी और मादे के ताल्लुक को बेहतर तौर पर समझने में भी मदद दे सकता है। मुमकिन है कि हम इस तजुर्बे से क्वांटम मैकेनिक्स के ऐसे राज भी समझ सकें जो अभी तक नामालूम है। यहाँ पर एक और तवज्जो तलब सवाल ये है कि क्या हम रोशनी को मुकम्मल तौर पर मुंजमद कर सकते हैं? साइंसदान फिलहाल इस बारे में नहीं जानते, लेकिन ये तजुर्बा इस सवाल का जवाब जानने की तरफ एक अहम कदम साबित हो सकता है। अगर रोशनी को फ्रीज किया जा सकता है तो इसका मतलब तो ये भी है कि मुमकिना तौर पर मुस्तकबिल में रोशनी की रफ्तार को कम किया जा सके या फिर वक्ती तौर पर रोका भी जा सकता है। इससे कबल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और MIT के साइंसदानों ने रोशनी की रफ्तार को इंतहाई कम करने में कामयाबी भी हासिल की थी, लेकिन इसे मुकम्मल तौर पर मुंजमद करने के तजुर्बात अभी तक महदूद रहे हैं। रोशनी की रफ्तार को कम करने वाले तजुर्बे के दौरान साइंसदानों ने बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट नामी एक इंतहाई सर्द एटमी गैस इस्तेमाल की। जब रोशनी को इस खास मीडियम से गुजारा गया जो कि BEC पर मुश्तमिल था, तो इसकी रफ्तार तकरीबन 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड से कम होकर सिर्फ 17 मीटर फी सेकंड रह गई, जो तकरीबन एक तेज दौड़ने वाले इंसान की रफ्तार के बराबर थी। ये तहकीक क्वांटम फिजिक्स, ऑप्टिक्स और डेटा स्टोरेज के लिए बहुत अहम साबित हुई। ये तजुर्बा इस बात का सबूत है कि रोशनी की रफ्तार जो आम तौर पर एक मुस्तकिल मिकदार समझी जाती है, मखसूस हालात में इसे तब्दील किया जा सकता है। ये नया तजुर्बा हमें बताता है कि रोशनी सिर्फ एक तवानाई की लहर नहीं, बल्कि इसे एक खास मैकेनिकल तरतीब में कैद भी किया जा सकता है। ये तजुर्बा हमारे मौजूदा साइंसी नजरियात के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। साइंसदानों के मुताबिक ये तहकीक क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में एक नया बाब खोल सकती है। साइंसदान इस दरियाफ्त को मजीद गहराई में समझने के लिए तजुर्बात कर रहे हैं, ताकि ये मालूम हो सके कि रोशनी को मजीद पेचीदा क्वांटम हालात में कैसे ढाला जा सकता है। इस तजुर्बे की कामयाबी के बाद अगला कदम ये हो सकता है कि साइंसदान रोशनी के दीगर क्वांटम फेजेस की तलाश करें और शायद एक दिन हम रोशनी को मुकम्मल तौर पर बंद करने के काबिल हो जाएं। ये दरियाफ्त हमें रोशनी और मैटर के दरमियान बारीक फर्क को समझने में मदद दे सकती है और मुस्तकबिल में रोशनी पर मबनी नई टेक्नोलॉजीज की राह हमवार कर सकती है। ये साइंसी कारनामा हमें बताता है कि कुदरत के बुनियादी असूलों को अब भी दरियाफ्त किया जा रहा है और रोशनी जैसी बुनियादी चीज भी ऐसे राज रखती है जो अभी तक इंसानों पर पूरी तरह से आश्कार नहीं हो सके। इस तजुर्बे ने हमें एक नए क्वांटम दौर की दहलीज पर ला खड़ा किया है, जिससे आगे रोशनी की नौइयत और इसके इम्कानात के बारे में मजीद हैरानकुन दरियाफ्तें हो सकती हैं। क्या रोशनी को मुकम्मल तौर पर वाकई मुंजमद किया जा सकता है? अगर ऐसा मुमकिन हुआ तो इसके क्या नताइज होंगे? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात मुमकिन तौर पर साइंसदान मुस्तकबिल में ही दे सकेंगे। आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या ये तहकीक क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में एक नया इनकलाब बर्पा कर सकती है? आपका क्या ख्याल है? हमारा कमेंट सेक्शन आपके जवाब का मुंतज़िर है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प, इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।